اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دا سائنٹیفک فیکٹس آف اسلام۔ ویورز، دل ہمارے باڈی کا ایک ایسا آرگن ہے جو بظاہر تو ایک کلاٹ کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، لیکن اس نے ہمارے پورے باڈی کے سسٹم کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ اللہ نے جسم کا کوئی حصہ بے مقصد نہیں بنایا۔ ہر حصہ ہمارے جسم کے فنکشنز کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پارٹ مسنگ ہو تو ہمارا جسم نامکمل ہوتا ہے اور صحیح طرح سے فنکشنز کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ لیکن دل اور دماغ دو ایسے آرگن ہیں جن کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دو آرگنز خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ کہنے کو تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہارٹ ہمارے جسم کو بلڈ سپلائی کرتا ہے، لیکن ایک اہم سوال جو اکثر کنفیوژن کریٹ کرتا ہے وہ یہ ہے، کیا ہم دل سے سوچتے ہیں یا دماغ سے؟ تو ویورز، اس کے متعلق کی گئی ریسرچ اور قرآن و احادیث کے مطابق ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، یا فلاں کام کرنے پر دل و دماغ کی آپس میں جنگ چھڑ گئی ہے۔ دماغ کہتا ہے ایسا کرو، دل کہتا ہے ویسا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے کئی اور بھی سینٹینسز ہم ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس سوال پر الجھن میں مبتلا ہیں کہ کیا دل بھی سوچ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ کام تو دماغ کا ہے، اور اگر دل نے سوچنا ہے تو دماغ کی کیا ضرورت تھی؟ تو ویورز، سائنس اور ریسرچ سے تھوڑا ہٹ کے دیکھیں تو ہمارا دل بھی اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اور اچھا برا تاثر بھی دیتا ہے، جذبات کو محسوس بھی کرتا ہے، اور دل کا کام دماغ کو پورے جسم کو بلڈ سپلائی کرنا ہے، تو یہ سب احساسات اور جذبات دل میں متعین نہ ہوتے۔ عموماً ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ دل صرف دماغ کو انفارمیشن بھیجتا ہے، باقی سوچنا، سمجھنا، یاد رکھنا، عقل و شعور یہ دماغی کام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سب کاموں کے لیے دل و دماغ میں الگ الگ حصے ہیں جو ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، لیکن یہ سب صرف دماغ تک محدود نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو بعض دفعہ دل و دماغ کسی ایک فیصلے پر رضامند کیوں نہیں ہوتے؟ در حقیقت دل و دماغ باہمی مشاورت سے کام کرتے ہیں۔ اگر قرآن پاک سے مدد لی جائے تو قرآن پاک میں ایسی بے شمار آیات ہیں جن میں سمجھنے اور سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قلب کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے بہت سے جن اور انسان صرف دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں، یہ لوگ بالکل چپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ سمجھ نہ سکیں، ان کے کانوں میں شکل پیدا کرتے ہیں، جب تم قرآن میں اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے ہیں اور پیٹھ پھیر کر چلتے ہیں۔ تو ویورز، یہ اور ایسی کئی آیات ہیں جن میں باقاعدہ طور پر دل کو سمجھنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، مگر بعض جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صرف مثال کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس کا پورا مطلب یہ نہیں بنتا۔ لیکن اگر ایسا تھا تو ہر جگہ اللہ نے صرف دل کا ہی اشارہ کیوں دیا ہے؟ خیر، اس پر سائنس کے بھی مختلف نظریات ہیں، جن میں سے ایک اہم نظریہ یہ ہے کہ دماغ کا اہم عنصر نیورون ہوتا ہے، اور یہ نیورون صرف دماغ تک ہی محدود نہیں ہوتے بلکہ جسم کے دوسرے حصوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اب اس تحقیق کے مطابق دل کے اندر 6000 نیورو سیلز ہوتے ہیں جو سب مل کر ایک الگ سوچنے سمجھنے کا مرکز بناتے ہیں۔ جیسے دماغ کے اس حصے کو انٹرنسک نروس سسٹم کہا جاتا ہے، اور یہ انفارمیشن بناتا ہے، لیکن جو بھی انفارمیشن ہمارے آس پاس سے ہمارے جسم کو ملتی ہیں اسے پہلے دل ریسیو کرتا ہے، پھر دماغ کو بھیجتا ہے، یعنی پہلے دل اس کو ریسیو کرتے ہی رسپانس کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی اچھی یا بری خبر سنی، فوراً دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، اور اس کے بعد پیغام دماغ تک پہنچتا ہے اور وہ رسپانس کرتا ہے۔ ویورز، دل کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ دماغ کی نسبت بہت طاقتور ہوتی ہیں، اس لیے دل ہی کسی کام کے لیے دماغ کو حکم دیتا ہے، اور دل کی طرف سے بھیجے گئے سگنلز کئی طریقوں سے دماغ کی ایکٹیویٹیز میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایک شخص کے دل کے سگنلز دوسرے کے دماغ کے سیلز کو متاثر کر سکتے ہیں۔ دل اور دماغ کی کمیونیکیشن دو طرح سے ہوتی ہے۔
नंबर 1 न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशन यानी न्यूरॉन के ज़रिए। नंबर 2 बायोफिज़िकल यानी पल्स की लहरों के ज़रिए। इस तमाम नज़रिए के मुताबिक दिलो दिमाग का आपस में बाज़ाब्ता राब्ता भी होता है और दिल अपना एक अलग सोचने समझने का मरकज़ भी रखता है, जिसके ज़रिए हम जज्बात को महसूस करते हैं और समझ कर रिस्पॉन्स करते हैं। अब साइंस और दिमाग के डॉक्टर की रिसर्च के मुताबिक अच्छाई बुराई, इंसान का नफ्स, इंसान की फ़िक्र, इंसान की मुख्तलिफ़ जबिलतें सब कुछ दिमाग में हैं। इसकी फ़िक्र, इसकी सोच, इसकी नफ़रत, मोहब्बत सब कुछ दिमाग में है और ये साइंस ने बहुत अच्छी तरह वाज़ह कर दिया, जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके बरक्स मज़हब कल्ब पर तवज्जो देता है, हर तरफ कल्ब का ज़िक्र किया जाता है। देखिए, साइंस सिर्फ मटेरियल चीज़ों पर बहस कर सकती है, वो चीज़ें जिनकी हकीकत मटेरियल नहीं है, मसलन रूह पर कोई मटेरियल शय नहीं है। हमारा जिस्म एक मटेरियल का मामला वर्ल्ड ऑफ मैटर से मुताल्लिक है। हमारे जिस्म के सारे फंक्शंस साइंस डिस्कस कर सकती है, लेकिन कुरान मजीद के मुताबिक इंसान दर हकीकत एक कंपोजिट मैन है। इसमें दो वजूद जमा है, एक मटेरियलिस्टिक जो कि हैवानी है, जैसा कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी मसलन खाना पीना, सांस लेना, नस्ल की बका, चलना फिरना, ये सब एक हैवान को भी ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, एक और सवाल, साइंस और एक दिमाग के डॉक्टर की रिसर्च के मुताबिक अच्छाई बुराई, इंसान का नफ्स, इंसान की फ़िक्र, उसकी सोच, उसकी नफ़रत, मोहब्बत और मुख्तलिफ़ जबिलतें सब कुछ दिमाग में हैं और यह साइंस ने बहुत अच्छी तरह वाज़ह कर दिया है, जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके बरक्स मज़हब कल्ब पर तवज्जो देता है, हर तरफ कल्ब का ज़िक्र है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, साइंस सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर बहस कर सकती है, वो चीज़ें जिनकी हकीकत मटेरियल नहीं है, मसलन रूह, ये कोई मटेरियलिस्टिक शय नहीं है। हमारा जिस्म एक मटेरियल का मामला है, वर्ल्ड ऑफ मैटर से मुताल्लिक है। हमारे जिस्म के सारे फंक्शंस साइंस डिस्कस कर सकती है, लेकिन कुरान मजीद के मुताबिक इंसान दर हकीकत एक कंपोजिट मैन है। इसमें दो वजूद हैं, एक मटेरियल जो कि हैवानी है, जैसा कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी मसलन खाना पीना, सांस लेना, नस्ल की बका, चलना फिरना सब कुछ एक हैवान को भी ज़रूरी है, लेकिन इंसान निरा हैवान नहीं है। एक हकीकत रूहानी जिसका ताल्लुक़ वर्ल्ड ऑफ मैटर से नहीं, वो रूह है। दर हकीकत एक कंप्लीट पर्सनैलिटी है, इनविजिबल है, देखी नहीं जा सकती। इसकी तहलीक हमारे जिस्मों से बहुत पहले हुई थी। इस वक्त बिग बैंग का आगाज़ हुआ। प्रायर टू दैट फरिश्ते और अरवाहें इंसानी इससे पहले पैदा किए गए और वो रूह से पैदा किए गए। हदीस में आता है कि जब रहम मादर में एम्ब्रियो 120 दिन का हो जाता है तो इसमें रूह फूंकती जाती है। 120 दिन बाद उसकी रूह जो पहले से मौजूद है वो लाकर फूंकती जाती है, प्रायर टू एग्जिस्टेंस। ये हिस्सा दीन की हिकमत का ऐसा है कि जो आजकल आमतौर पर ओझल हो गया है। आमतौर पर जदीद मुफक्किरीन रूहों के अलहदा वजूद के कायल ही नहीं हैं। अब ये रूह का वजूद नहीं तो सूरत अल-अराफ में अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया कि तुम सब ने हमसे अहद किया था? वो सब अल्लाह ताला ने तमाम नौ इंसान को एकदम अरवाह की शक्ल में आदम से लेकर आखिरी इंसान तक सवाल किया है। जवाब आया कालू बला। फिर एक दिन आएगा क़यामत के दिन तमाम नौ इंसान जमा होंगे, अल्लाह ताला फरमाएंगे सूरत काफ के अल्फाज में, आ गए हो ना हमारे पास, जैसा कि हमने पहली मर्तबा पैदा किया था। अब पहली मर्तबा की पैदाइश जो अरवाह की शक्ल में हुई, दूसरी दफ़ा जब हम पैदा हुए मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जिस्म की शक्ल में, तो दिल असल में मरकज़ है रूह का, और रूह एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है। ये देखती भी है, बग़ैर आँखों के देखती है, सुनती भी है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का अमल वजूद में आया, वो कहाँ से आया? इस जिस्म के अलावा मालूम हुआ कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ दिल के साथ है, और दिल दर हकीकत मकाब है रूह का, और रूह और हैवान मिलकर इंसान बनते हैं। कुरान पाक में ज़िंदगी के हर पहलू के मुताल्लिक इशारे किए गए हैं। जदीद साइंस इन्हीं नज़रियात को अपने अल्फाज में पेश करती है और दुनिया साइंस के इन्हीं नज़रियात पर अश करती नज़र आती है। कुरान मजीद पढ़ें, बल्कि इस पर गौर करें, इसमें खालिक़े कायनात के सब राज खोल कर बयान किए गए हैं। बस हमें इन राज़ों को समझने और गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।